નમસ્કાર મિત્રો, હું કનૈયાલાલ મીરાણી આપની પોતાની મનગમતી યુટ્યુબ ચેનલ શિક્ષણ સફરમાં આપનું સ્વાગત કરું છું। આ ચેનલ ઉપર શૈક્ષણિક માહિતી, અભ્યાસક્રમ, શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષાઓ, સરકારી યોજનાઓ, સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ તથા કમ્પ્યુટર અને ટેકનોલોજીને લગતા વિડીયો અપલોડ કરવામાં આવે છે। હજી સુધી તમે જો આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો, તમારા મિત્રોને શેર કરી દેજો અને બેલ આઇકન દબાવી દેજો જેથી અમારા નવા વિડીયોની અપડેટ આપને મળતી રહે। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, चलो आज આપણે प्राथमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा एटले के पीएससी परीक्षा जे धोरण 6 में लेवाय छे एनी આપણે गणित विषयनी अंदर આપણે એની ચર્ચા કરવાના છીએ। આજે આપણે ગણિત વિષયના કેટલાક મહત્વના પ્રશ્નોની આપણે આ વિડિયોની અંદર ચર્ચા કરવાના છીએ। તો જો તમે હજી સુધી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો અને સાથે સાથે તમારા મિત્રોને શેર કરી દેજો। ચલો આપણે વાત કરીએ પહેલા પ્રશ્નની। 1.4 મીટર 5 સેન્ટીમીટર એટલે કેટલા મીટર? तो अहीं कने पहलो प्रश्न जे छे कि 4 मीटर 5 सेंटीमीटर एटले केटला मीटर? तो ए 5.4 मीटर, बी 4.5 मीटर, सी 4 मीटर के पछी डी 4.05 मीटर। तो आपणो साचो जवाब आवशे डी 4.05 मीटर। चलो बीजो प्रश्न है 75.50 वत्ता 0.75 वत्ता 24.50 वत्ता 0.25 बराबर केटला? तो आनो तमारे सरवाळो करवानो छे। तमे दशांश चिह्नवाળી संख्यानो सरवाळो तमे शीखी ज गया हशो। तो चलो આપણે અહીંયા કને જોઈએ। ए 100, बी 101, सी 102 અને डी 104। तो તમે સરવાળો કરજો એટલે તમને આનો જવાબ મળશે बी 101। चलो ત્રીજો પ્રશ્ન, एक કેળાની કિંમત ₹1.50 છે તો અડધો ડઝન કેળાની કિંમત કેટલી થાય? તો તમારે અહીંયા કને ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે અડધો ડઝન એટલે કેટલા? તો એ તમને ખ્યાલ હોવી જોઈએ કે અડધો ડઝન એટલે 6 થાય। चलो ए 10, बी 11, सी 9 के पछी डी 12। तो अहीं कने आपणे तमे 6 वडे गुणाकार करशो तो साचो जवाब आवशे सी 9। चलो एना पछी आपणे नेक्स्ट प्रश्ननी वात करीए। चौथा प्रश्ननी, एक रबरनी किंमत ₹0.50 होय अने एक पेन्सिलनी किंमत ₹1.50 होय तो बे रबर अने बे पेन्सिलनी कुल किंमत केटली थाय? तो अहींया पण तमारे नोटबुक अने पेननी मददथी आनो गुणाकार अने सरवाळो करवानो छे। चलो ए 3 रुपया, बी 4 रुपया, सी 5 रुपया के पछी डी 6 रुपया। तो तमारे अहींया कने आ जे बंने किंमतो आपेली छे रबर अने पेन्सिलनी एना प्रमाणमां सादरूप आपवानुं छे। तो साचो जवाब आवशे बी 4 रुपया। पांचमो, एक पेननी किंमत ₹2.5 होय तो आटला रुपयामां केटली पेन खरीदी शकाय? तो अहीं कने जो तमे ए 5, बी 6, सी 10 अने डी 15। तो अहीं कने आपणे जोईए एनो साचो जवाब शुं आवशे? तो बी 6 आपणो साचो जवाब आवशे। तो 15 रुपयामां केटली पेन खरीदी शकाय एवुं आपणे पूछेलुं छे। तो आपणे आ रीतना एनो भागाकार करीने करवानो छे। चलो छठो प्रश्न, 8 मीमी बराबर केटला सेमी थाय? चलो ए 8 सेमी, बी 0.8 सेमी, सी 0.08 सेमी के पछी डी 0.008 सेमी। तो अहीं कने तमे जोई शको छो मीमी अने सेमीनो संबंध तमने ख्याल छे तो जवाब आवशे आपणो बी 0.8 सेमी। चलो एना पछी सातमो प्रश्न, 2 पैसा ए 1 रुपयानो केटलामो भाग छे? ए 5मो भाग, बी 50मो भाग, सी 500मो भाग के पछी डी बीजो भाग। चलो आपणे आनो जवाब जोईए। आवशे जवाब बी 50मो भाग छे। चलो एना पछी आठमो, मीना 50 पैसाने रुपयामां फेरवे छे तो नीचेनामांथी कयो विकल्प साचो छे? चलो 50 पैसाने रुपयामां फेरववानुं छे तो केटला थशे? ए 5 रुपया, बी 0.5 रुपया, सी 0.05 रुपया के पछी डी 0.005 रुपया। तो अहींया कने तमने आनो साचो जवाब जे छे ए मळशे बी 0.5 रुपया। चलो एना पछी 9मो प्रश्न, चिराग दररोज 8 ग्लास पाणी पीवे छे तो मार्च मासमां तेणे केटला ग्लास पाणी पीधुं हशे? चलो आपणे जोईए। ऑप्शन ए 240, बी 248, सी 224 अने डी 1 पण नहीं। चलो આપણે એનો સાચો જવાબ જોવા માટે થઈ અને શું કરવું પડશે? તો 8 ગ્લાસ દરરોજ પીવે છે તો માર્ચ માસમાં કેટલા દિવસ હશે? માર્ચ માસમાં 31 દિવસ હોય તો તમારે 8 ને 31 વડે અહીંયા ગુણવા પડે તો સાચો જવાબ આવશે બી 248। આ રીતના ગુણાકાર કરીને મેળવી શકો છો। 10મો પ્રશ્ન, ઘનફળ શોધવા માટે કયા પરિમાણ ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે? એ લંબાઈ તથા પહોળાઈ, બી પહોળાઈ તથા ઊંચાઈ, सी लंबाई तथा ऊंचाई और डी लंबाई पहोळाई ऊंचाई।
ઘનફળ શોધવું હોય તો ત્રણ વસ્તુ ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે, એટલે ઓપ્શન ડી લંબાઈ, પહોળાઈ અને ઊંચાઈ. ચલો એના પછી 11મો પ્રશ્ન. જો કોઈ ઘનની બાજુનું માપ સેન્ટીમીટરમાં હોય તો તેના ઘનફળનો એકમ કયો થાય? કોઈ પણ તમારે ઘન પદાર્થ આપેલો હોય એનું માપ જો સેન્ટીમીટરમાં હોય તો તમારે એનો એકમ શોધવાનો છે. તો એ ઘન સેમી, બી સેમી, સી મીટર કે પછી ડી કિલોમીટર. તો આપણો અહીંયા કને સાચો જવાબ આવશે એ ઘન સેમી. ચલો એના પછી 12મું. એક ટાંકીમાં 200 લીટર પાણી ભરેલું છે તો તેમાંથી 10 લીટરના કેટલા ટીન ભરી શકાય? ચલો અહીંયા કને તમને 200 લીટર પાણી ભરેલું આપેલું છે, 10 લીટરના ટીન ભરવાના છે. તો એ 40, બી 30, સી 10 કે ડી 20. તો તમે અહીંયા કને જોઈ શકો છો સાચો જવાબ આવશે આપણો ડી 20. 200 ભાગ્યા 10 કરવાના છે. ચલો 13મો પ્રશ્ન. 5 રૂપિયાના એક સિક્કાનું વજન 9 ગ્રામ છે તો 9 કિલોગ્રામ વજનમાં કેટલા સિક્કા હશે? ચાલો તમારે અહીંયા કને આ કેવી રીતના થશે એ આપણે અહીંયા કને જોઈએ. તો એ 2000, બી 1000, સી 3000 કે પછી ડી 150. ચલો એક સિક્કાનું વજન 9 ગ્રામ આપેલો હોય તો 9 કિલોગ્રામમાં કેટલા થશે? તો બી 1000 આપણો સાચો ઓપ્શન આવશે. તમારે આનો ભાગાકાર કરવાનો છે ગ્રામ અને કિલોગ્રામનો સંબંધ સાથે. ચલો 14મો પ્રશ્ન છે. 3250 ગ્રામ બરાબર ખાલી જગ્યા કિલો અને ખાલી જગ્યા ગ્રામ. તો આ તો બહુ સરળ પ્રશ્ન છે, તમને બધાને આવડશે જ. ચલો એ 32 કિલો 50 ગ્રામ, બી 325 કિલો 500 ગ્રામ, સી 3 કિલો 250 ગ્રામ અને ડી 3250 કિલો. ચલો અહીંયા આપણે જોઈએ એનો સાચો જવાબ છે આપણો સી 3 કિલો અને 250 ગ્રામ જવાબ આવશે. ચલો એના પછી 15મો પ્રશ્ન. કેરીના એક બોક્સમાં 18 નંગ કેરી હોય તો આ 25 બોક્સમાં કુલ કેટલી કેરીઓ હોય? અહીંયા તમારે સીધો ગુણાકાર જે છે તમને આપેલો છે. ચલો આપણે ગુણાકાર કરીને એનો જવાબ મેળવીએ. એ 250, બી 450, સી 350 અને ડી 418. તો ચલો આપણે આનો સાચો જવાબ છે એ ગુણાકાર કરશો તમે એટલે મળી જશે બી 450 સાચો જવાબ આવશે. ચલો એના પછી 16મો પ્રશ્ન. એક આંબાવાડીમાં 300 આંબા હોય તો આવી 12 આંબાવાડીમાં કુલ કેટલા આંબા હોય? અહીંયા પણ તમને સીધો સાદો એકદમ સિમ્પલ ગુણાકાર છે એ કરવાનો છે. એ 1200, બી 1500, સી 3600 કે પછી ડી 2000. તો અહીંયા ગુણાકાર કરશો તો તમને સાચો જવાબ છે એ મળશે સી 3600. ચલો એના પછી આપણે નેક્સ્ટ 17મા પ્રશ્નની વાત કરીએ. કેરીના એક બોક્સનું વજન 12 કિલોગ્રામ હોય તો આવા 12 બોક્સનું વજન કેટલું થાય? ચલો અહીંયા પણ તમને સીધો ગુણાકાર આપેલો છે. એ 144 કિલોગ્રામ, બી 24 કિલોગ્રામ, સી 12 કિલોગ્રામ કે પછી ડી 120 કિલોગ્રામ. ચલો તો આપણે સીધો ગુણાકાર કરી અને જેનો જવાબ મેળવી શકશું. તો જવાબ આવશે એ 144 કિલોગ્રામ. ચલો એના પછી નેક્સ્ટ 18મો પ્રશ્ન. કેરીના એક બોક્સમાં 20 કેરી સમાય છે. જો કેરીના એક ઢગલામાં 6000 કેરીઓ હોય તો આ કેરીઓ ભરવા કેટલા બોક્સની જરૂર પડે? તો અહીંયા કને તમને જે રકમ આપેલી છે એને બરાબર ધ્યાનથી સમજી લેજો એટલે તમને આ સરળતાથી સમજાઈ જશે. એ 600 બોક્સ, બી 500 બોક્સ, સી 200 બોક્સ અને ડી 300 બોક્સ. તો અહીંયા કને સીધો ભાગાકાર છે એ તમારે કરવાનો થાય છે. તો જવાબ આવશે ડી 300 બોક્સ. ચલો 19મો પ્રશ્ન. જો એક ટન બરાબર 1000 કિલોગ્રામ હોય તો 12 ટન બરાબર કેટલા થાય? 12 ટન બરાબર ખાલી જગ્યા. તો અહીંયા તો એકદમ સરળ તમને આપેલું જ છે. એ 1200 કિલોગ્રામ, બી 12000 કિલોગ્રામ, સી 120 કિલોગ્રામ કે પછી ડી 12 કિલોગ્રામ. તો અહીંયા આગળ તમે જોઈ શકશો એકદમ સરળતાથી જવાબ આવશે આપણો બી 12000 કિલોગ્રામ. ચલો એના પછી આપણે અહીંયા આગળ તમે સીધો ગુણાકાર છે એ કરી શકો છો. 1 ટન બરાબર 1000 તો 12 ટનના કેટલા? ચલો 20મો પ્રશ્ન. જો રૂપિયા 100ની 100 નોટ હોય તો કેટલા રૂપિયા થાય? તમારી પાસે 100 રૂપિયાની 100 નોટ છે તો કેટલા રૂપિયા થાય? તો એ 100, બી 1000, સી 10000 કે પછી ડી 1 લાખ. તો તમે જોઈ શકો છો 100 ગુણ્યા 100 કરશો એટલે આનો તમને સાચો જવાબ છે અહીંયા કને મળી જશે સી 10000 જવાબ આપણો સાચો અહીંયા આવશે.